ओम शांति। केते भाई भौणी मानकर प्रश्न थाउची जे आमे घरे पियाज रसुन खाऊचु सेथिपाई आमे बाबांकर फोटो घरे रखी पारिबु कि। एमदी तो आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक घरे ठाकुर घर गोटे निश्चित रूपे रोचे। ठाकुर घरे ठाकुरंकर मूर्ति रखी आमे प्रतिदिन पूजा करछन्ते। ठीक सेमिति आमे बाबांकर फोटो मध्य रखी पारिबा आउ मेडिटेशन मध्य करि पारिया। डिफरेंट कौन भक्ति रे ठाकुर घरे ठाकुरंकर फोटो रखी मूर्ति रखी पूजा करछन्ते, किंतु बाबांको फोटो आमे घरे जेकोसी जगार रखिकी आमे मेडिटेशन जोग साधना करि पारिया। कारण एठी मुख्य होची विश्वास। भगवान ए धरा पृष्ठ रे आसीचंती आमरी पई। जी जेतिकी विश्वास रखिकी डायरेक्ट भगवान सहित मने मने कथबार्ता हो पारिबो, तांको सामने रे बसिकी आखिरे आखि मिसेकी से सेते तांको ठारू सहयोग प्राप्त करि पारिबो। कारण परमात्मा आसंती आम समस्तंगु सहयोग दबा पई। से कहउचंती मु तुमरो ओबीडिएंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवाधारी। हेले निश्चय आधार रे ही विजय प्राप्ति। थरे गोटे भाई से ज्ञान रे चलिकी 20 वर्ष हेलाणी बेंगलोर रोचंती। से बहुत कम कथबार्ता करते, क्या सहित मध्य बेसी कथबार्ता हुअन्तिनी। तांकर झील को जयपुर रे बाहा कले। हेले जयपुर रे तांकर जणे रिलेटिव थिले। तांको झीवर बाहा हेकी गोटे वर्ष प्राय हेइनि आउरी, किंतु तांकर जे रिलेटिव थिले बेंगलोर रे ए भाई को से झील को जो जयपुर रे बाहा करछन्ते तांको बापा को से भाई को फोन कले, थरे तुम झील को आसी देखिकी जो कौन हैला। झीवर देह भल नहीं, गोड़ टिके कौन टिके पेन होचली कहूला। हो कौन है तुम देखी जो से बारंबार कहते तुम झील को आस टे देखी जो। से बारंबार जो कहले ए भाई तांको झील को देखापी झीवर शाशु घर गले। जो झीवर शाशु घर गले देखिले झीवर गोड़ तो फ्रैक्चर हो जाए, गोड़ ही भांगी जाइए। से कहले गोड़ केमती भांगिला। जो झील को पचारे आ इनक्वारी कले से जानिले तांको जुई बेसी रागंती। रागिकी झील को से जो सीढ़ी ऊपर तलू को सब ठेली दियंते। एमती से वर्ष भितर 3 थर ठेली आ 3 थर तार गोड़ भांगी। से जो इनक्वारी करी जानले तांको झील को सीधा घर धरी पलि आसिले। तांको झील सब बेले घरे कांदु थाए। कहीं ना मो माँ बापा में गोटे बोझ हेली भाभी कांदु थाए सब बेले। हेले थरे खाई बसी थरे से कांदुची, कांदी कांदी खाऊची। तांको वाइफ से भाईंकर स्त्री पछाड़ू तांको इशारा देले, कहले देखो झील खाइला बेले मध्य कांदुची। तो तांको बापा से भाई तांको झील पाखु सामना गले, कहले पछू टे देखिलो। झील एमती पछू देखिला, कहले कहीं पछर तो किछ नाई। कहले तो पछरे मु देखुची भगवान अछंती, हजार भुजा सहित भगवान तो पछरे छिड़ा होइचंती। आ मु देखुची आगरे तोर बहुत उज्जवल भविष्यत। से गोटे लाइन से झीवर जीवन को परिवर्तन करदेला। से भौणी को कहला, भौणी प्रकृत रे आम बापा आश्रम को आसिकी मते बहुत सहयोग देइचंती। आम बापा मते बहुत शिखैचंती। कौन शिखेले ना मु एते निराशा ही जाइथिली, किंतु बापांकर गोटे लाइन मो भीतर बहुत साहस भर देइथिला। मो मन रे पूरा परिवर्तन आन देइथिला। विश्वास गोटे हला सुनिबा आ कहिबा, आ गोटे हला भीतर जार जति विश्वास अछि, निश्चय अछि, से निश्चय आधारे से निज मध्य समस्या समाधान करुछि, से अन्य मानक मध्य समस्या को समाधान करियारे सहयोग दोछि। से ठीक सेमती आ गोटे प्रैक्टिकल कथा आमे भाबुछु, हाँ बाबा पाखरे बसी जोग कले कौन हम, आश्रम गले कौन हम, किंतु गोटे भाई सब प्रैक्टिकल घटना सब हैदराबाद रे गोटे भाई सी
ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ 27 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ହେଲେ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ 3 ମାସ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବନି। ବହୁତ ବଡ଼ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଧନୀ ଘର ଲୋକ, ବାପା ମା ଆଉ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ସେ ଘରେ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ହେବନି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇବାଲା, ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ସେ କାମବାଲି କହିକି 3 ଜଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିବନି। ଚା କପ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ପାଇଁ କରିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଲା, କ'ଣ କରିବ ସିଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ କିଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନି, କି ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନି। ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ରହିବ କେଉଁଠି, ତା ଘରେ ତ ସେ ରହିବ ନା। ଶେଷରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଭଉଣୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ତା ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆମ ଘରେ ମୋତେ ସେ ରଖେଇ ଦେଉନି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛ, ଗଲାବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି 2 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କରିଯାଅ, ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କରିଯାଅ। ବାସ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ସିଏ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲେ, ବାବା ଘରେ ଆସିକିରି 2 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଯୋଗ କରି ଗଲେ। ଯୋଗ କଲା ପରେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ସମାଧାନ ମିଳିଲା ନା, ମୋତେ ବାବା ଟଚିଂ କରେଇଲେ। କ'ଣ ଟଚିଂ କରେଇଲେ ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତମେ ମୋ ବାପା ମା ସହିତ ଏଇଠି ରୁହ, ତମକୁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ତମେ ମୋ ବାପା ମା ସହିତ ରୁହ, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ତମ ବାପା ମା ସହିତ ରହିବି। ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ସେ ଯାଇକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ 2 ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ, ସେ 2 ଜଣ ଯାହା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ପୁଅଟାର ଭାଇଟାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ 2 ଜଣ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା। 5 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଲେ ମୋ ଜୁଇଁ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଭଲ। 5 ଦିନ ଯାଏ ମାର୍କ କଲେ, ପୁଅଟା ଏତେ ଭଲ, ଝିଅଟା ଏତେ ଖରାପ। ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ, ସିଏ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆମ ଘରେ ତୋତେ ମୋଟେ ରଖିବୁନି, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯା, ଆମେ ମାତ୍ର ତୋତେ ରଖିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସତର୍କ କରେଇଲେ, ବୁଝେଇଲେ, ତା ପରଠୁ ସେ ଝିଅ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଆମ ମଣିଷ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛୁ, ବାବା ଆମକୁ ଟଚିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଆଖି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବୁଦ୍ଧି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଚିନ୍ତାଧାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମକୁ ସବୁ ଟଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ, ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ରୁହନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚଲାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ, ଆମର ଯେମିତି ଏଇଠି MP ML ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେରିକାରେ ସେନେଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସାଇନ୍ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀର ପରମିସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ କେତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ, କି ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ନା ସେ ସେନେଟର ମିଶୁଥିଲେ, ନା ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଶୁଥିଲେ, ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ସାଇନ୍ ନହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରିବା, ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ମାନେ ଗୁଣପ୍ରଦାୟକ, ଗୁଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାପାର, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ, ସେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ବିଜନେସ୍, ଗୁଣାତ୍ମକ ବେପାର ଆମେ କେମିତି କରିବା, ତା ଉପରେ ଆମେରିକାରେ ଆମର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଲଣ୍ଡନର ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇକି ସିଏ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଦେଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଜନେସ୍ରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଉପରେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ଏତେ ଟେନସନ୍, ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ସାଇନ୍ ନଥିଲେ ମୋର ବିଜନେସ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନି। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲି, ମୁଁ ପାରୁନି, ଆପଣ ହିଁ ଯେମିତି ଏଲାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ।
ଆପଣ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ସମାଧାନ ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମାଇଣ୍ଡ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଦେଲେ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ, ସେ ଆସିଗଲେ। ସେ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲେ ଭଲ ହେବ ଭାବିକି ସେ ଆମେରିକା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେରିକା ଆସିକିରି ସେଇଠି ସେ କନଫରେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେବେ, ପରସ୍ପର ଟିକେ ମିଶିବେ, କଥା ହେବେ, ଟିକେ ଚାଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେବେ, ତାପରେ କନଫରେନ୍ସ ହେବ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଶିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ସେନିଟାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି। ଏ ଭଉଣୀ କହିଲେ ସେ କିଏ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ସେ ନାଁଟା କହିଲେ ଓହୋ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲିରି ଏବେ ମୁଁ ହିଁ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦିଏ, ଆପଣ କାମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଆଣେଇକି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା କନଫରେନ୍ସ ଆସିରି ସେଇଠି ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନିକି କରିକି ଯିବା, ତମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ମାନିପାରୁନୁ, ତଥାପି ଆମର ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ରଖିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା, ବାବାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ନେଇପାରିବା। ସିଏ ଆମର ବାପା ନା। ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ପରମିସନ୍ ମାଗିବେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ? ବାପା ସହିତ ପୁଅ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ମିଶିପାରିବ। ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ରଖିକି ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା, ମିଶିପାରିବା, ଆମ ହୃଦୟର କଥା କହିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଘର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ନିଜର ରଖିଛୁ, ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ସକାଳେ ଆଉ ରାତିରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଜାଗୃତି ଆସିବ, ଚେତନା ଆସିବ, ଏୱାକେନିଂ ଆସିବ। ଏୱାକେନିଂ ଚେତନତା ଜାଗୃତି ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଏ ରୁମ୍ଟା ଅଛି, ଏ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭରି ହେଇକରି ଅଛି, ମାତ୍ର ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବ, ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଆସି ତା ପଚାରେ ହେବ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କହିବ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇଯିବ, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଲାଇଟିଂକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସେ ସବୁ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଣ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମର୍ଜ ହେଇକିରି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିକି, ତ ଯେମିତି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ। ତ ସେ କାମ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଣକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମ ହାତରେ ଆମେ ଗଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ନ ନେବା? ସେ ଆମର ବାବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାପା କହିଲା ମାନେ ପୁଅ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକାର ସହିତ କହୁଛୁ, ତ ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସାଗର ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ସୀମା କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଗଭୀରତା କିଏ ମାପିପାରିବନି, ତାର ଜଳକୁ କିଏ ମାପିପାରିବନି, ତାର ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଶକ୍ତିର ସାଗର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା, ଯେତିକି ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ଚାହିଁବା ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା, କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବା, ସେତେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସକାଳ ରାତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଘରକୁ ଆସୁଛୁ,
ଖାଇବା ସମୟରେ ପିଇବା ସମୟରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିରେ ବସିଛୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇ ରହିବା ସେତେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଚାର୍ଜ ହେବା। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଚାର୍ଜ ଟିକେ ସରିଯାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ କରିଦେବା ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଡ଼େଟ୍ କରି ରଖିଦେଉଛୁ ଚାର୍ଜ କରିକି, ସେମିତି ଆମ ମନଟାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ ରଖିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଜେବଲ୍ ହେଇକି ରହିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବା। ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିକି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।